ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 123 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ವಿವೇಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 21 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಸಾಂಖ್ಯರದು ಪಾತಂಜಲಗಳದ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಖ್ಯರು ಪಾತಂಜಲಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ದರ್ಶನಕಾರದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು 3-4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವುದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿತ್ವ ಮೊದಲು ಎತ್ಕೊಂತಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಅನಾತ್ಮ. ಇವೆರಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಅಡ್ಡಿನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಪುರುಷ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ, ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನು ಅವರು ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ. ಇಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನ್ನ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ? ಕಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇನೋ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. అంటే ఇక్కడ ప్రపంచము ఎట్లా సృష్టియాయ అనే విచారము కొద్దిగా వస్తుంది. మళ్ళీ మనము ఇవి రెండుని కలబెరక చేసుకోవడము, రెండు మిక్స్ చేసుకోవడము, ఇవి రెండు మనము విడుదల తీసుకుంటే, ఇవి రెండుని మనము విడివించుకుంటే మనకి ఆనందం చిక్కింది, మోక్షం చిక్కింది. ఇంతే అర్థము. ఆత్మ అనాత్మ కలబెరికే చేసుకోవడం, మనం మిక్స్ చేసుకోవడం, సేమ్ దాన్నే వీళ్ళు చెప్తూ ఉండరు అట్లా. సో ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಹುಡುಗನು ಹೇಳಿ ఎవరైనా ఒక బిడ్డ చెప్పని, గిణి చెప్పని అనుభవానికి శరీరంగా ఉంటే ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల. ఏమది? అగ్గి కాలుతుంది. ఎవరు నమ్మలేదు? అందరూ నమ్ముతారు. బిడ్డ చెప్పినప్ప, బిడ్డ చెప్పింది దానికి ఏం గుర్తయ్యలే, సుళ్ళు ఉంటుంది. అగ్గి ముట్టితే కాలుతుందో లేదో. అదే బ్రహ్మదేవుడు పద్మజన్మను వాడేం చెప్తాడో, అకస్మాత్ అగ్గి చల్లుగుంటుంది, నమ్మకమా? లేదు. అలాగా ఉంది ఉపనిషత్తులు. శంకరాచార్యులు చెప్పేది అలాగా.
ఎవరైనా చెప్పని, ముస్లిం చెప్పని, క్రిస్టియన్ చెప్పని, ఎవరైనా చెప్పని, అనుభవానికి పొందేట్లుంటే ధారాళంగా ఒప్పుకోవాల. ఎట్లా అనుభవానికి? మా గురువులు పెద్దోళ్ళు, దాన్ని ఇంకా ఈనల్లా. మా గురువులకు సిద్ధిలుంది, దాన్ని ఇంకా మీరు ఒప్పుకోవాల కాదు. మా గురువులకి ఇన్ని జనాలు శిష్యులు ఉండరు, ఒప్పుకోవాల కాదు. మా గురువులకి 100 ఎకరాల జమీన్ ఉంది, చాలా జనాలు శిష్యులు ఉండరు, అవు కాదు. ಮತ್ತೆ ఏమట్లయితే అనుభవానికి పొందితే ఒప్పుకోండి. బిడ్డ చెప్పని, గిణి చెప్పని. ఏం అనుభవానికి? వేకింగ్ స్టేట్, డ్రీమ్ స్టేట్, స్లీప్ స్టేట్, మూడిటికు చూపిస్తారు. మన అనుభవంలో మనమే చూసుకుంటా ఉన్నాము. ముగిసిపోయ, దీనికింత ఇంకేం కావాలా? సో దీన్ని సార్వత్రిక పూర్ణానుభవ అంటారు. దీంట్లోనే మనకి ఏం బంధనమైంది, ఎట్లా బంధనమైంది? మనకి ఆనందం కావాలంటే, మోక్షం కావాల్సింటే దీన్ని ఎట్లా విడిగిపించుకోవాలా అనేది అన్నీ చిక్తుంది. సాధన చిక్తుంది, తత్వం చిక్తుంది, బంధనం ఎట్లాయా, మోక్షం ఎట్లయితుంది, అన్నీ 3 విచారాల్లో ఎచ్చర, కనసు, నిద్ದೆ ಗೊತ್ತೈతుంది. దాన్ని ఇంకా అది సార్వత్రిక పూర్ణానుభవ. అందరూ ನಂಬಲ್ಲ, అందరికೂ ಐತಿ కదా ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. దాన్ని ఇంకా ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಾಗುವ, ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುವ ತತ್ವ ಒಂದಿದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಗಂಡಸಾಗಲಿ, ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಮುದುಕರಾಗಲಿ, ಯೌವನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನುಭವ. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಂಜಬಾರದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಾಗಿರುವ, ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುವ ತತ್ವ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರ, ಕನಸು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ನಾವು ಮನಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಗಿಣಿ ಹೇಳಿ, ಮಗು ಹೇಳಿ, ಇದು ವೇದಾಂತದ ನೀತಿ, ವೇದಾಂತದ ಪದ್ಧತಿ. ಮತಭೇದಗಳ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಈಗ ಅಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಡ್ಡತನ ಇರ್ಬೋದು. ಮತಗಳ ಭೇದೆಯಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ವಗುಣದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಉಂಟಾಗೋದು, ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದು. ರಜೋಗುಣ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆ, ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲು ಸತ್ವಗುಣದವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಜೋಗುಣದವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ, ನಾನು, ನನ್ನದು, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಕೋಪತಾಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ. ತಮೋಗುಣ ಆಲಸ್ಯ, ನಿದ್ರೆ, ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಲೇಜಿನೆಸ್, ಮೈಗಳ್ಳತನ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಪ್ చేస్తే ಯಾರು 20 చేసేది ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತಮೋಗುಣ. ನಾವು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಮಲಗೋಣ ಅಂತಂದರೆ ರಜೋಗುಣಿ. ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಈ ವಿವೇಕ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು
ಈ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ప్రకృతి ಅಂತಂತంದ್ರೆ ಅದು కురుడ కండ్లు లేకుండేవాళ్ళు. ప్రకృతి అంటే కండ్లు లేదు. పురుష అంటే ఏమి? వాడికి కండ్లుంది, కాళ్ళు లేదు. ఇది ప్రాబ్లము. అక్కడికి వీడికి కాళ్ళు లేదు, వీడి పని చేసే కయ్యలేదు, వీడు ఊరికే తినేది అంతే. అయితే వాడికి కండ్లు లేదు, వాడు పని చేస్తాడు, వీడు తింటాడు అంతే. అర్థమైందలా? అంటే ఒక తావు ఏమయ్యా అంటే అగ్గంటుకొనేసా. అక్కడ ఒక కురుడు ఏమంటాడు, బ్లైండ్ మ్యాన్, ఫ్రమ్ ది బర్త్ హీజ్ బ్లైండ్, వాడు ఉంటాడు. ఇంకొకడు కాళ్ళు లేదు, వాడు ఉంటాడు. ఇప్పుడు అగ్గంటుకొనేసింది ఆ ఇంట్లోపున. ఇప్పుడు ఇద్దరు అవతలకు పోవాలా. ఎట్లా పోవాలా? వీనికి కండ్లు కమ్మడిచలే, వానికి కాళ్ళు లేదు. అప్పుడు చెప్తాడు, ఆ కాళ్ళు లేకుండేవాడు కండ్లు కమ్మడికుండేవాడు భుజం పైన కూర్చుంటాడు. కండ్లు కమ్మడిస్తుంది కదా వాడు, కుంటోడు పైన కూర్చుంటాడు. కండ్లు లేకుండేవాడు వాడిని పైన కూర్చోపెట్టుకొని, వాడికి కండ్లు ఉంటుంది కుంటోనికి. వాడు చెప్తాడు, ఇట్లు అక్కడ వాకులను చూడి అంట. ఇద్దరు అవతలకు వచ్చేస్తారు. సో ఇది అలాగా ప్రకృతి పురుషులు వీళ్ళు చెప్తారు. ప్రకృతి అనేది కండ్లు లేకుండేది, పురుష అంటే కుంటోడు, కాళ్ళు లేకుండా వాళ్ళు, అట్లా అంటారు. ఇవి రెండు కలబేరికే అయింది, దాన్ని ఇంకా అంట వాళ్ళు అట్లా చెప్తారు, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. ఇక్కడ మనము తెలుసుకునే దానికి ఒక విచారం ఉంది, చాలా ముఖ్యము. ఏమది? ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకోండి, ఒక ఆశ్రమ పెట్టుకోండి, దేవస్థానం పెట్టుకోండి, ఇన్నన్నీ ఉంటుంది కదా. ఇన్నన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే, మీరంతా పెద్దోళ్ళు, మీ చేతిలో ఏం పోనీ చేసే అయ్యలేదు, దాన్ని ఇంకా మీరు విడదాకలు తీసుకోండి, పైడండి ఇంటికి, మేము ఇంకా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్, మేము ఎంత పనికవలసిన చేస్తామో అనింది వాళ్ళు అలా చెప్తూ ఉంటారు. ఇది తప్పు, రాంగ్ నోషన్. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పెద్దోళ్ళు ఉంటారు, చిన్నోళ్ళు ఏం చెప్తారు, నీకేమి కొత్తలే, ఊరికే కూర్చో అంటారు. తప్పిది. మరి ఎలాగా? నిజమే, పెద్దోళ్ళకి, వయస్సు అయిన వాళ్ళకి, తల్లిదండ్రులకి అంత వయస్సు అయింటుంది, అంత పని చేసే కాక ఉండొచ్చు. అయితే వాళ్ళకి కండ్లు కమ్మడిస్తుంది, వాళ్ళకి వివేకం ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, అనుభవం ఉంటుంది. ఇన్నేండ్లు వాళ్ళు సంసారమో, ఆశ్రమమో, లేకుంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? పెద్దోళ్ళని కండ్లు ఉండారు అనుకొని, మనము కండ్లు ఉందే, మనకు వివేకం తక్కువ, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, అనుభవం లేదు, మనకు పనులు చేసేకి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? వీళ్ళని వాళ్ళ కండ్లు మనము పెట్టుకొని, చేతుల కాళ్ళు మందు ఉపయోగించుకొని పని చేసే అంటే ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅರ್ಥಮಾಯ ಅನ್ಕೊತಾನೆ నేను. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಥಡು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅನುಭವ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೀವು ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ವಿವೇಕ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಕಣ್ಣಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಕುಂಟ
ಇಬ್ಬರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೇಗಾದರೂ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಶ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಕುರುಡ, ಬ್ಲೈಂಡ್, ಪುರುಷ ಅಂತನ್ನೋದು ಕುಂಟ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಸೇರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಎರಡನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಒಂದು ತರುಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಹೊತ್ತು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹದಿಂದ ಅವಳೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ಅವಳ హత్ర ఈవెన్ అಳదు. ఒక రాణి ఉంటుంది, రాణి పెళ్లి చేసుకుంటాడు రాజుడు. అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా సుందరంగా ఉంటుంది. వీడు మోహం పొడి అదే వీడైపోతాడు. అది ఏడిస్తే వీడేడ్చేది, అది నగితే వీడు నగేది, అది కూర్చుంటే వీడు కూర్చునేది, అది పోతే వీడు పోయేది, వస్తే వీడు వచ్చేది. ఇలాగా అయిపోయి వీడు అదే అయిపోతాడు. మనకు అది అట్లా అయింది అంటారు. ఎలాగా? ఈ ప్రకృతి, ఈ ప్రపంచము అనిత్యము, అసుఖము. సుఖంలే ఇక్కడ, దుఃఖమే ఉండేది. మనకు కమ్మడిచేది నీళ్ళు మాదిరి కనబడిస్తుంది. ఓఎస్ఎస్ అక్కడ పాయ అంటే నీళ్ళు లేదు, బరీ మరలుగాడు. మనము నీళ్ళు పుడుకొని పోతా ఉన్నాము. చిక్కుందా మనకి? అజ్ఞానం ఇంకా, రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఇంకా పాము కమ్మడిస్తూ ఉంది మనకి. అక్కడ పాము ఉందా? లేదు. అలాగే ఈ ప్రపంచము, మొగుడు, పెండ్లాము, బిడ్లు, పుట్టి, ఇవన్నీ రాంగ్ నోషన్. సో మనము మనిషి వివేకంగా దీన్ని ఇడిచిడలంట కాదు, దీంట్లో వండుకొని వైరాగ్యంతో మనము సాధన చేసి మన నిజమైన స్వరూపమన్ని మనము తెలిపెట్టుకుంటే మనకి అది మోక్షము, పర్మనెంట్ బ్లిస్. ఎక్కడ అవతల లేదు, మన లోపనే ఉంది. దాన్ని పుడుకోవాల ಅಂತ చెప్తా ఉండదు. ಇಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುರುಷನು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮಸ್ಥನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಸಾಯೋದು, ಈ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಗದು, ಅತ್ರೆ ಅಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಹೆಂಡತಿಯೇ ಇವನು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವನಿಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಇವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಮೋಹದಿಂದ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಶರೀರ ಬರುತ್ತಾ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಾ? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರಾ? ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಏನು ದುಃಖ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಇದ್ದೇ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ನಿಲ್ಲಿದ್ದಂಗಿದ್ದರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋ. ಎದ್ದಿರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಈ ಶರೀರ ಇರಲಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆನಂದದಿಂದ ಇರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಇದು? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಜಪಯಜ್ಞ. ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಂಘ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹುಟ್ಟೋದು, ಸಾಯೋದು, ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಆಗೋದು, ರಾಕ್ಷಸರಾಗೋದು, ದೇವತೆಗಳಾಗೋದು, ಈ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವೇನು? ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರೋದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೋದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕಸದಲ್ಲಿ ರಸ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಇರೋದು. ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚ ನರಕ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನರಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಕರೆದು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನರಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ನೋಡೋ ಕಣ್ಣು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಜಪ. ಇದೊಂದೇ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಮಾರ್ಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ, ಮಾಸ್ಟರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಿವೇಕದಿಂದ, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು, ಅವನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. మనిషినాగి మనము మనుష్యుడిగా అయి పుట్టిన దానికి నిజమైన కర్తవ్యం ఇదొకటే. ఇది ఇడిచి మనము ప్రపంచం చూస్తాము, దుడ్డు సంపాదన చేస్తాము, బిడ్లు మగుడు పెండ్లాల్ని కాపాడుకుంటాము అంటే అది కుక్కలు చేస్తుంది, ప్రాణులు చేస్తుంది. మనకు దానికి వ్యత్యాసమేమి? మనం చేయకూడదు అంట కాదు, ఇడిచిపోయడంట కాదు, బట్ మన నిజమైన ಗೋಲ್ ಇದು ಕಾದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗೋಣ. ಪರಮ ಪುರುಷನು, ಇದು 124ನೇ చాప్టర్, 13ನೇ అధ్యాయ, 13వ అధ్యాయం లోపల 21, 22, 21 and 22 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ చేస్తూ ఉన్నారు. ಸೇಮ್ ಇವ್ರದೇ ಈ ಸಾಂಖ್ಯರದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಇವುಗಳನ್ನೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈಗ ಅನಾತ್ಮವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆತ್ಮನು ಪುರುಷ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತೀವಿ. ಅವರು ಅವೆರಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿವೇಕದಿಂದ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೇದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವೇದಾಂತಿಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ. ನೀವು ಜಗತ್ತಂತ ಏನು ಕರಿತೀರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ತೋರುತ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ. ఇప్పుడు దృశ్య ప్రపంచం ಅಂದರೆ వేకింగ్ స్టేట్ అండ్ డ్రీమ్ స్టేట్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ దృశ్య ప్రపంచం. ఎలా మనకి లోపల కనపడిస్తూ ఉంటుంది, ప్రపంచం కనపడిస్తుంది. దీన్ని దృశ్య ప్రపంచము అంటాము. ఇది ఏమంటాము, కార్య అంటే రిజల్ట్. ఇప్పుడు గాఢ నిద్రలో ఇప్పుడు మనము పడుకున్నప్పుడు ఈ ప్రపంచము వేకింగ్ స్టేట్లో కానీ డ్రీమ్ స్టేట్లో కానీ ఉండేదంతా ఎక్కడ పై ఉంటుంది, అది మన డీప్ స్లీప్ స్టేట్ లోపల సీడ్ ఫారంలో ఉంటుంది, బీజ రూపంలో ఉంటుంది అంటాము. ఆ బీజ రూపంలో ఉండేదానికి పేరేమంటారు, అవ్యక్తము, కమ్మడిచలేదు. ఇది వ్యక్తము, కనపడిస్తూ ఉంది, ఇంతే వ్యత్యాసం. వీళ్ళు ఏం చెప్తారో మణివుట్ లోపల రెండు అనాత్మనే. అంటే మీరు దృశ్య ప్రపంచం అంటే ఏం చెప్తారో, అదృశ్య ప్రపంచం లోపల అది సీడ్ ఫారంలో ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తారో, రెండూ కూడా ಅನಾತ್ಮವೇ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೆಲುಗು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಶಿಲ್ಪ, ಪ್ರತಿಭಾ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು. ಹಲೋ ಪ್ರತಿಭಾ. ಓಕೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ವೋ ಸ್ವಲ್ಪ దయವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ಅವರೊಬ್ಬರು ఇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ తెలుగు, వాళ్ళకి తెలుగు వచ్చలేదు, కన్నడ అంతా కొత్త కొత్తగా ఇప్పుడు పాపం అయినా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా వచ్చి వింటూ ఉంటారు. సో దానికోసం నేను ఇంత అక్కడక్కడ తెలుగు చెప్తా ఉన్నాను, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. ఎవరికైనా అర్థం కాకుంటే ప్లీజ్ అడగండి, నేను కన్నడలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అందరికీ తెలుగు వస్తుంది అంటే నేను ఇంత తెలుగులో చెప్తా ఉన్నాను, అంతే. ఇది చాలా సులభంగా ఉంది, ఇక్కడ ఏం కష్టమేం లేదు ఇక్కడ. సో ఏం చెప్తా ఉండరు, వ్యక్త అవ్ಯಕ್ತము, మనకంత గుర్తుండేదే ఇది. అవి రెండు కూడాను మనము అనాత్మానిస్తాము. వీళ్ళేం చెప్తారో, ఈ అవ్ಯಕ್ತ బీజ రూపంలో ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాళ్ళు మహత్తు, మనము అవ్ಯಕ್ತము అంటారు. వాళ్ళు దాన్ని అవ్ಯಕ್ತము, మహత్తు, అహంకార, భూత తన్మాత్రಗಳು ಅಂತ ಒಟ್ಟು 8 చెప్తారు. మనమంతా వినినాము. ఇది వేడిది సాంఖ్య, కపిల సాంఖ్యలది. ఒಟ್ಟು 24 తత్వాలు చెప్తారు. మనం ఇవన్నీ తలచెడుకునేది వద్దు, వీటిలోపల ఉంది, మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ 24 తత్వాల లోపల ఆ అవ్ಯಕ್ತము ఒకటి, అహంకారము ಮತ್ತು ಮಹತ್ತು, ಈ 3 చేరి 3 ಮತ್ತು తన్మాత్రలు, ది సటల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది పంచభూతಗಳು. ఇప్పుడు మనకు కనబడిచేది ఇది గ్రాస్ ఫార్మ్, ఆకాశ, వాయు, అగ్ని, జల, పృథ్వీ, ఇది గ్రాస్ ఫార్మ్. దీనిది సటల్ ఫారము తన్మాత్రలు అంటారు. అవి 5. అక్కడికి 5 ప్లస్ ఇవి 3. యావది మన డీప్ స్లీప్లో ఉండేది సీడ్ ఫారం, దాన్ని అవ్ಯಕ್ತము, మహత్తు, అహంకార. ఇవన్నీ మనమేం గట్ చేసే పనులే, జ్ఞాపకం పెట్టుకునేదే మొద్దు, అర్థం చేసుకుంటే చాలు. ఈ 3 ప్లస్ 5 8 ప్లస్ మిగిలిండేది 16 తత్వాలు చెప్తారు. ఎక్కడ? వేకింగ్ స్టేట్లో. యావది 16? 5 కర్మేంద్రియ, మన శరీరము, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 ప్రాణాలు, 15, మనస్సు 1, 16. అక్కడికి ఎంత ఆయా? 16 ప్లస్ 8 24. ఇది సాంఖ్యులు చెప్పేది. అయితే మనం ఈ తర పెట్టుకోనేలేదు, దానికోసం నేనేం జ్ఞాపకం పెట్టుకునే నెసరీ లేదు. ఈ ప్రక్రియన్న
జగత్తిలో కొంచెం ఉపయోగించుకుంటారు అంతే. ఏమిటికి? సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ ఇవన్నీ చెప్తారు. ప్రపంచము ఎట్లా ప్రళయమవుతుంది అంటారు. ప్రళయం ఎట్లయితుంది? సత్వగుణ, తమోగుణ, రజోగుణ ఏరుపేరు అయినప్పుడు ప్రళయం అవుతుంది. రెండు సమత్వం వచ్చినప్పుడు ప్రళయం అవుతుంది. తిరిగా మూడు ఏరుపేరు అయినప్పుడు సృష్టి అవుతుంది అంటారు. మన అనుభవంలో ఎట్టు చూపించల్లా? పడుకున్నప్పుడు ప్రళయము, లేచిన తక్షణము సృష్టి, ముగిసిపాయ అంతే. సృష్టి తిరగా మనము వేకింగ్ స్టేట్లో ఉంటాము, లేకుంటే డ్రీమ్ స్టేట్లో ఉంటాము. అదేమది? మెయింటెనెన్స్. సో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర ఎవరు? మీరే. పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రళయం అవుతుంది. లేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మెయింటైన్ అవుతుంది. వేకింగ్ స్టేట్లో మెయింటైన్ అవుతుంది. డ్రీమ్ స్టేట్కి పోతే అక్కడ ఇంకొక తర మెయింటెనెన్స్. రెండు ఒకటే. పడుకుంట్రీ, ప్రళయం, ముగిసిపాయ, అన్నీ అవుట్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడికి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరు వేరే ఉండారా? మీరే ఉండారా? మనమే నింత తక్షణం వీడు కాదు, ముష్టే మోరే కాదు. సప్తాంగ, ఏకోనంశతి ముఖ కాదు, 19 ముఖాలు కాదు, సప్తాంగ వైశ్వానర. అంటే మనము ఈ అవస్థల్ని ఏమిటిని ఇంకా చూస్తాము? సాక్షిని ఇంకా చూస్తాము. ఆ సాక్షిని సప్తాంగ అంటారు. అదే మీకు గొత్తలే, దాని విచారం మాండిక్య ఉపనిషత్తులో వస్తుంది, వీళ్ళకందరికీ ಗೊತ್ತುంది. సో ಇಂತೆ. ಸೊ ಈ ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಇವన్నీ ಬೀಜ ಇದು ಸೀಡ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ, ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಚೇತನ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಚೇತನ ರೂಪವಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ, ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಾರೆ. ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಮುಗಿದು ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು. ಆತ್ಮ, ಅನಾತ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಪರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗ್ರೇಟ್, ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ, ಭೂಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಪರ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ್ದು, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ದು, ಕಡಿಮೆದು, ಅದನ್ನು ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ. ಅದೇನದು? ಅನಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಹಾವು, ಒಂದು ಹಗ್ಗ. ಈ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಭ್ರಮೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹೇಳಿ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾವು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ನಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಡವೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿನ್ನನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಡವೆನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಒಡವೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಏನು? ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತ್ತಿಕೆ ದೇವ ಸತ್ಯಂ. ಅದು ನಾಮರೂಪಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಮರೂಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬರೀ ಅದೊಂದು ರೂಪ. ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಒಡವೆ ಇದೆ, ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ, ಹೆಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಚಿನ್ನನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಡವೆನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಡವೆ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ರೂಪ ಇರಲ್ಲ, ನಾಮ ಇರಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಡವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವೋ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಒಡವೆಗಲ್ಲ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಲಿ ಬಿಡಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಚೂಡಾಮಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡವೆನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ఇక్కడింకా నేను సూర్యుడు చూస్తాను, చపాతీ గాత్రం ఉంటాడు, తట్టంత ఉంటాడు, సత్యమా? పాలు తెల్లుగుండేదంత పాలు, సున్నుము కూడా పాల కాదు. అలాగా మనకి కనపడిచిందేదంత సత్యం ఉండాలా అనే రూల్స్ ఏం లేదు. ఉండింటే మనకి నిద్రలో తావాల్సిందే. సో అక్కడికి దీనిపైన మోహమియాలు మనకి. ఇది మనకి ఇంత క్లియర్గా ఇంకా దీనిపైన మోహమియాలు ఉండాలా. ఈ శరీరం పైన మొగుడు పెండ్లాము బిడ్డల పైన, ప్రపంచం పైన, నా ఆస్తి పైన, దుడ్డు పైన మోహం ఉంది అంటే మనము దట్లు, వివేకం లేదు. అంతే. మనకి ఇది రియలైజ్ అయిపోయా అంటే అప్పుడు మనకి దిగులయ్యలేదు, ఏమిటికు ఎదుర్కోనేలేదు. అంటే అన్నిందే ఎట్ల చిక్తే అట్లా నడిచేలే. వాడు నడిచే అంటే వాడు ఆధ్యాత్మంలో లేదు, ధర్మం ఇడ్చేలే. అప్పుడు ధర్మ మార్గం ఇడ్చేలేదు. అట్లయితే నిజమైన నా స్వరూపమే కాదు. నేను దీన్ని నమ్ముకొని ఇన్నేండ్లు నా జీవనము వ్యర్థమాయా అనిపిస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా పడుకో ఉంటే మన జీవనం నిజంగా వ్యర్థమంట అనుకోవాలా, లేయల్లా, జాగృతి కావాలా. దాన్నే వివేకానందులు ఎద్దేళి జాగ్రత్త రాగరి అంట వాళ్ళు చెప్తా ఉండింది. సో దీన్నే వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, అంతే. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಹಿ ದೃಷ್ಟೇ ಅನುಪಪನ್ನಂ ನಾಮ. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಅನುಭವ, ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಕ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅನುಭವ. ಈಗ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಏನು, ತರ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಸ್ಥಾತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 15 ವರ್ಷ, 15 ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತತ್ರ 20 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ కనస్ನಲ್ಲಿ అంటే మా తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోయి 20 ఏండ్లు అయిపోయింది వేకింగ్ స్టేట్లో. ఇప్పుడు నాకు ఈ కనుస్లోప్న మా తల్లిదండ్రులు కనపడిస్తారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలా? మనకి కనుస్లోప్న కనపడిచింది సుళ్ళ లేదు. ಮತ್ತೆ వేకింగ్ స్టేట్లో చూస్తే వాళ్ళు చచ్చిపోయి 20 ఏండ్లు అయింది, వాళ్ళు లేదు. మరి ఈ వేకింగ్ స్టేట్ని ఇంకా సంస్కారంని ఇంకా నాకు ఇక్కడిని ఇంకా మా తల్లిదండ్రులు వస్తారు అంటే అర్థం ఎక్కడుంది? ఈ వేకింగ్ స్టేట్ని ఇంకా మనసు అక్కడికి తీసుకొని పోతుంది. వేకింగ్ స్టేట్ మనస్సే డ్రీమ్ స్టేట్ పోతుంది అంటారు కదా, ఒప్పుందా?
అట్లేమైనా ఉండింటే డ్రీమ్ స్టేట్లో నా తల్లిదండ్రులు బతికిండే గొత్తయ్యింటే నాకు అక్కడ గొత్తు కావాల్సిండే. ఏమంటా, అరే మీరు చచ్చిపోయి 20 ఏళ్ళు అయిపోయా, ఇప్పుడు నాకు ఎట్లు కనపడిస్తూ ఉండారు. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉంటాను, నా ఎదురుగా నా తల్లిదండ్రులు వచ్చేసి నేను పెట్టుకుంటే సంతోషమవుతుంది, లేదంటే కాదు. మరి అడుగుతానో లేదో, మీరు చచ్చిపోయి 20 ఏండ్లాయా, ఇప్పుడు ఎలాగ ఇట్లా కమ్మడిస్తూ ఉండరు కదా, ఎలాగా అంట. ఆ ప్రశ్న మనం డ్రీమ్లో అడుగుతామా? అడగాలి. ఎలా? అప్పుడు అది సత్యమే. ఇది అనుభవం. అక్కడికి వేకింగ్ స్టేట్ని ఇంకా మనస్సు డ్రీమ్ స్టేట్కి వచ్చిందా ప్రశ్న. ఒకటి అనుభవము, ఇంకొకటి తర్కము. తర్కానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలనా, అనుభవానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలనా? ఇవి రెండు ప్రశ్నలు అంతే. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఈ క్వశ్చన్నే వద్దు, నిద్రపోతారు. వస్తారా ఎవరన్నా? వేకింగ్ స్టేట్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులపై 20 ఏండ్లు అయిపోయింది, డ్రీమ్ స్టేట్లో తిరగ కనపడిచిండారు. ఈ డీప్ స్లీప్కి ఎవరైనా వస్తారా? ఎవరు వచ్చారు. అక్కడికి రెండు సుళ్ళే. ఈ సుళ్ళుని పెట్టుకొని మీరు ఏమంత పీకులాడతారు? అయిపోయి అంతే. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తా ఉండేది అనుభవానికి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వండి. మీకు ఈ నిద్ర లోపల తల్లిదండ్రులు కనుసు లోపల కనపడచరా లేదా? కనపడచరు. అప్పుడు వాళ్ళు ప్రశ్న రాలేని మీకు అడగాల్సిందే. అక్కడ ఈ మనసు వేకింగ్ స్టేట్ని ఇంకా నాకు డ్రీమ్ స్టేట్కి వచ్చింది ఏంటా, నాకు గొత్తు కావాలా? గొత్తవుతుందా? గొత్తైతే దానికి కనసు ఉంటా అంటామా? ఎవరికైనా మనము డ్రీమ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది బరిసూళ్ళు. డ్రీమ్ స్టేట్ అంతా బరిసూళ్ళు. ఇక్కడ నేను ఊరికే వచ్చిన్నాను అలాగా ఎవరికైనా అనిపిస్తుందా? ఇంక ముందరికైనా మీరు అలాగా తెలుసుకోండి, చూస్తాం. అలా అయ్యలే. సో అంతే కావాల్సింది. సో పోతాం ముందరికి. యుక్తి ఇంకా అనుభవముని మనము అనుభవానికి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వలనే వరతో ఈ తర్కానికి ఈ కూడదు అంతే చెప్తా ఉంటాయి. ఓకే. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಲೋ ವಿವೇಕದಿಂದ ತನ್ನ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯರು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. సో వాళ్ళెట్లా చెప్తారో, ప్రకృతి పురుషర సంయోగ రెండు కలబరికలైంది, ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా విడిపించుకోవాలా వాళ్ళు చెప్పేదంతే. వివేకం ఇంకా వైరాగ్యం ఇంకా అంతే వాళ్ళు చెప్పేది. మనం అలాగే చెప్తాము. సో ఇవి రెండుని మనము సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని ఈ సంసార బంధనముని ఇంకా మనము విడుదల కావాలంటే సాధన చేయాల. వాళ్ళు చెప్తారు వైరాగ్యము అని. నేను అట్లా. సో ఈ ప్రపంచము అనేది ఎట్లుంది? ఇంద్రజాలం మాదిరి ఉంది. ಮತ್ತು ఈ ఓఎస్ఎస్ నీళ్ళు కనపడిస్తుంది, తాగలంట పోతే అక్కడ నీళ్ళు లేదు. ఈ ప్రపంచము అంతే సత్యము అంట చెప్తా ఉన్నారు. ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಭೋಕ್ತೃವಾಗುವುದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ. ಅದರಿಂದ ఇక్కడ వేకింగ్ స్టేట్లో ఉన్న వీడు నేను ఇక్కడ ఈ అనిత్యమైనది, ఇది అనిత్యము, సత్యం లేదు, దాన్ని నేను అనుభోగిస్తాను, నేను దాన్ని పొందుకుంటాను, దాన్ని ఇంకా నాకు సుఖం చిక్కింది అంటే దడ్డడు. ఎలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సత్యంగా లేదు. పాము సత్యం లేదు, నీళ్ళు సత్యం లేదు. మనము 12 గంటల్లో సముద్రం దగ్గరికి పోయంటే పడపడా అంట మించుతూ ఉంటుంది. అక్కడ పార్పయి అదని ఎత్తుకోవాలంట పోతే వెండి ఇంట అక్కడ పై చూస్తే అది కప్పే చిప్పు. ಮತ್ತು వానికి సత్యం అంటే కమ్మడిచినే అది కనపడిస్తుంది అంతే. అక్కడ సత్యం లేదు. ఈ ప్రపంచము అలాగా ఉంది. మరి మనం ఈ ప్రపంచం వెనుకలు పోతా ఉన్నాం కదా, సరియా అంట
మనుముని బ్రహ్మజ్ఞానిలు అడుగుతారు. మరి ఎట్లు ఇడ్పించుకోవాలా? ఎవరు సాధుసంగ, దైవభక్తి, ఉపాసనే, జప ఇవన్నీ చేస్తారో, ఈ అమానిత్వాది సాధనాలని చేస్తారో వాళ్ళకి ఇది మరీచికే, అంటే ఇది మరి ఓఎస్ఎస్, ఇక్కడ నిజంగా నీళ్ళు జలం లేదు అనిందే వాళ్ళు నిజమైన పరమాత్మని పుడుక్కుంటే అక్కడ శాశ్వతమైన ఆనందం చిక్కింది అంటే చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ మనకి ఈ అటాచ్మెంట్ వచ్చేదానికి కారణమేమి? ఎగైన్ అభిమానము. నాను, నన్నదు, అభిమాన. ಇದಕ್ಕೆ కలబెరికే రెండుని మిక్స్ చేసుకోండి. కొందరు ఈ దుడ్డే పెద్దది ఇంట, పెండ్లాము బిడ్డ పెద్దోళ్ళు, వాళ్ళే పెద్దది వాళ్ళకి. కొందరికి కీర్తి, కొందరికి వాళ్ళ వృత్తి, ఈ అభిమానమే వాళ్ళని కొట్టేస్తూ ఉంది. మనిషి అంటే ఏమి? సుఖ దుఃఖాల అనుభవించేదే మనుషుడు ఉంటే అనుకుంటాడు. రోగ రుజనాలను, ఇంకా రోగ రుజనాలను అనుభవించేది, భయం పడేది ఇవే వాడ సహజము అంటే అనుకోనేసిండాడు. నిజంగా ఇట్లా లేదు. సుఖ దుఃఖ శోక మోహ రాగ ద్వేష లాభ నష్ట, అప్ అండ్ డౌన్, జయ అపజయ, ఇవిట్లోపనే మనము చిక్కేసుకొని ఉన్నాము. ఇది ప్రపంచ ధర్మము. బట్ ఇది కాదు. దీని మీరి ఉండే ఆత్మస్వరూపుడు నేను, ఆనంద స్వరూపుడు నేను అనేది మనము కనిపెట్టుకొని సాధనలు చేసి అక్కడ మనము నిలియల్లా. శంకరాచార్యులు ఏం చెప్తారు దీని విచారంలో? ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥನಾಗಿರುವುದೆಂಬುದೇ ಅವಿದ್ಯೆ. ಈ ಎರಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅವಿದ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ, పాము ಅಂತ, ఇది ఓఎస్ఎస్ నీళ్లు ఉంట మనము నమ్ముకోన్నాము. ఇది ఇట్లా అయ్యేదానికి కారణమేమి? ఈ ప్రపంచం ఎట్లా కమ్మడిస్తాం కదా, ఎలా గుణాలని, ఇంకా సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ, ఈ 3 గుణాలని ఇంకా ఈ ప్రకృతి సృష్టి అయింది అంట సాంఖ్యులు చెప్తారు కదా, మనము చెప్తాము. వేదాంతులు కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారు, చెప్తారు. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ದಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ఈ ప్రకృతి యారిగప్ప, ఎవరికి తొందరిస్తుంది? ఈ ప్రకృతి అంటే ఈ నిజంగా లేదది, అది ఉన్నట్ల సత్యంగా ఉన్నట్ల అనిపిస్తుంది. ఇది ఎవరికి తొందరిస్తుంది? ఎవరు దీన్ని సత్యము అంట అనుకుంటారో వాళ్ళకి దుఃఖం ఇస్తుంది. పాము సత్యము, దుఃఖము, భయము, కొరుకుతుంది, చచ్చిపోతాను. అదే పగ్గము కండుకోండేవాడికి పాము కాదది, అలాగ కనపడిస్తుంది అంతే. అంటే గొత్తైతే వాడికి దిగులు లేదు, వాడు దాన్నే చేతిలో పెట్టుకొని ఆట ఆడతాడు. అట్లా బ్రహ్మజ్ఞానికి ఇదే ప్రపంచము సుఖంగా ఉంటుంది. మనము ఇలా చేసుకోకూడదు, అలాగా సాధన చేయాల. ఎప్పుడు వీడు ప్రకృతిని ఈ దృష్టిని ఇంకా చూస్తాడో అప్పుడు వానికి ಈ ದುಃಖ ఉండలేదు. ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ಈ ಭೋಕ್ತೃ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ప్రపంచం లోపల నేను అనుభవించేవాడు కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, జ్ఞాతృత్వ, ప్రమాతృత్వ, ఇదే మనకి దుఃఖానికి కారణము. ఆశయే దుఃఖಕ್ಕೆ మూల కారణ. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలు మనకి కారణము. సో ఇది మనం నిజమైన స్వరూపం కాదు. ఎట్లా చెప్తారు? డీప్ స్లీప్ లోపల ఏమైనా ఉంటుందా? ఏమీ ఉండలేదు. మరి అక్కడ ఆనందంగా ఉంటునో లేదు. మరి అలాగా ఇట్లా ఉండేకయ్యలేదు. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಭೋಕ್ತೃಂಶ, ದ್ರಷ್ಟಂಶ ಅಂತ 2 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು, ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ఎండు ಇದೆಯా? ಇದಕ್ಕೆ ఎప్పుడైనా ఫుల్ స్టాప్ ఉందా? లేదు. పరి కామ అంతే, పుట్టుకనే కామ.
ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటుని కామ, పెళ్లి చేసుకుంటుని కామ, బిడ్లేరే కామ, ఫుల్ స్టాప్లే. విసిరే విసిరే కట్టికి తప్పించుకున్నట్లయితే ఉంది, అంతే వరకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు. మరి ఏం చేయాలి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్? ఈ వివేకం ఇంకా మనము చూసి సాధన చేసి మన నిజమైన స్వరూపం శరీరం కాదు ఉంటా మనము కనుక్కొని మన నిజమైన స్వరూపంలో మనము నిల్చుకుంటే అదే మోక్షం. ఇప్పుడు మన కథ ఎట్లయింది అంటే వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఇంద్రియాలని మనము భిక్షం అడుగుతా ఉన్నాము. అమా ఇంద్రియాల కొంచెం నాకు ఆనందం ఇవ్వండి అంట. కర్మేంద్రియాలని, జ్ఞానేంద్రియాలని, మనసు, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారంని మనము భిక్షం అడుగుతా ఉన్నాము. నాకు ఇంత ఆనందం ఇవ్వండి అంట. ఎంత బాగుంది చూడండి ఇది. ఆనందం నా లోపల ఉంది, నా లోపల నేను పెట్టుకొని అవతల నాకు భిక్షం అడుగుతా ఉంటే ఏం చెప్పాలా? అలాగైంది. చెప్పింది కదా నేను ఒక కథ. ఆ రాజుడు భిక్షం దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఎలా అంటే చాలా సుందరంగా ఉంటుంది, పెండ్లేమో అయిపోతుంది, అభ్యాసము సరే అక్కడ వస్తే దానికి దీనిమో రూఢైపోయింది కదా. దీన్నే అనేది మనం అభ్యాస బల అంట. వాకులేసేసి కండ్లకు పట్టు కట్టుకొని గోడుల్ని కంబాల్ని అమా భిక్షాందేహి అన్నాన్ని అన్మి ఎండ అంట భిక్షమడుగుతా ఉండంట. అట్లా రాజుల ఈ ఉండను ఈ భిక్షమడిగే తప్పులేదు. ఎలా? అభ్యాస బల. మనకు కూడా ఎన్నో జన్మాలని ఇంకా ఈ శరీరాదిని నేను ఉంట బాగా పెట్టుకొనేసినాము. ఎవరు చెప్పిస్తారు? ಯಾವ స్కూల్లో చెప్పిస్తారు? ఎవరు చెప్పండిలే. మనం టీచర్లు కౌసెట్ పాఠం చేస్తాము, ఇదే నేను అంట. ఇది తప్పించుకోవాలంటే ఒకే ఒక సింపుల్ ಮೆಥಡ್, ಜಪము. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಶ್ವರನು ಇವುಗಳನ್ನ ಮೀರಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ఈ కర్మే ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ శరీరಕ್ಕೆ ನಾವು దాసరాగిದ್ದೀವಿ. చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాం మనము? శరీరము నాది, కన్నద్దాలు నాది, బట్లు నాది, ఇల్లు నాది, వెహికల్ నాది, శరీరం నాది. సరే మీరు చెప్పినట్లు ఇన్ని అది చూస్తాము, వినేది. ఎలా? నేను దానికి సర్వెంట్. అలాగ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన కథ అంటారు. సో మనకి ఆనందం కావాలంటే మన లోపల హ్యాపీ అనాలిసిస్ లోపల చూపించిండారు. కిందని ఇంకా పైన వరకు పురుషలోక ఆనంద, మనుష్యలోక ఆనంద, మనుష్య గంధర్వలోక ఆనంద, అది గ్రడేషన్స్ పైన వరకు. ఎక్కడి వరకు? బ్రహ్మలోకం వరకు. ఎక్కడ పైన కూడా ఆనందము జాస్తి అయితే పోతుంది. మనం ఆ డీప్ స్లీప్లో ఉండే ఆనందానికి కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా తక్కువ. దాన్ని ఇంకా మనం అది పొందుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయాలా అంటా ఉన్నారు. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನು, మన నిజమైన స్వరూపము పరమాత్ముడే. మనము అవివేకం ఇంకా ఈ దేహాలనే నేను అంతా అనుకో ఉన్నాము అంతే. ఈ 59 ముఖ, ఈ 19 ముఖాలు ఇవే నేను అనుకోనేసినాం మనం. ತಪ್ಪಿದೆ కదా ಅಂತ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇಹವನ್ನೇ ತಾನೆಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಎರಡಿಲ್ಲ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನು ఈ ನಾವು మనకు సరిత గొట్లాకుంటే ఈ జీవాత్మనే మనము నేను అనుకొనిస్తాము. ఎట్లా ఆ పులి మేక కాదు, అయినా అది మేక అనుకో ఉండే. అట్లా నేను జీవాత్ముడు కాదు, శరీరం కాదు, నేను పరమాత్ముడే. బట్ రాంగ్ నాలెడ్జ్గా
నేను నా శరీరం అంటే ఇదే, నేను జీవాత్ముడు, నేను మొగాడు, నేను ఆడది, పుట్టొచ్చినాను ఇలాగ అనుకోవడం కదా. మనకి గొత్తైతే ఈ నా నిజమైన ಸ್ವರೂಪం ಕಾದು ಉಂಟಾ ಎಂತ ಬಾಗುಂಟುಂದಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಎಂಬ అర్థశృతిಯ 2 హక్కిಗಳ రూపದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. దీన్నే అక్కడ వెనుకలు కూడా చెప్పిండారు. ఒక మాను పైన 2 పక్షీలు ఉంటుంది. ఆ 2 పక్షీల లోపల ఒక పక్షి ఊరికి కూర్చో ఉంటుంది, ఏమీ చేసలే. ఇంకొక పక్షి అక్కడ పని చేస్తుంది, పోతుంది, వస్తుంది, ఆ పండ్లు తింటుంది, అన్నీ చేస్తుంది. అట్లా మానవు అనేది మన శరీరము. మన శరీరంలో ఈ జీవాత్ముడు అన్ని పనులు చేస్తాడు. దాన్నే కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, జ్ఞాతృత్వ అంట అనేది. వీడు అది ఇది అనుభోగిస్తాడు. ఏం అనుభోగిస్తున్నా అన్ని అనిత్యమైంది. అయితే ఇదే శరీరం లోపల పరమాత్ముడు ఉంటాడు. వాడు నిష్క్రియుడు, వాడు ప్రమాతృడు కాదు. కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, జ్ఞాతృత్వ, ప్రమాతృత్వ వాడిలో లేదు. మరి వాడు ఏమి? వాడు బరీ ఆనంద స్వరూపము. సో అది ನನ್ನ నిజమైన స్వరూపము, ఇది నేను కాదు అంట మనము జ్ఞానం చేసుకుంటే అప్పుడు మనము ముక్తలు అంటారు. అక్కడికి ఈ చాప్టర్ ఇంతను ముగిస్తే నెక్స్ట్ మనము పరమాత్మ జ్ఞానಕ್ಕೆ ఉపాయಗಳು. ఇప్పుడు తిరగా సొల్యూషన్ ఇక్కడ నిల్చుకోవాలా. అన్నీ చెప్తారు, బాగేమో ఉంది. మాకు నోట్లో జొల్లు సలైవ వస్తూ ఉంది, మరి ఎలాగ చేయాలా సాధన చెప్తారు. రేపు ఆ సాధనలు చూస్తాము. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ